प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। आर्मी का मैं शुरू कराया वा टैसट। लगता भी जनवरी फरवरी च वो भर्ती शुरू हो जानी। फिर तुसी दौड़ दूड़ लाओ इन्हां दिनां च, ते उस तो बाद मैथ की तैयारी तुहानूं मैं पूरी अपना जोर ला कर पूरी कराऊंगा। मैं पिछले सालों के जिहड़े पेपर आए थे ना, उन्हां विचों तुहानूं मेन सवाल कढ के मैथ के करांदा। बाकी जो जनरल नॉलेज है वो 60 नंबर का ना, वो तो तुसी आप किताबां ते याद कर सकते बच्चों। ये जो मैथ है यही जरूरी है ज़्यादा। मैथ के 15 सवालों के 30 नंबर, 5 सवालों के तुहानूं मानसिक योग्यता मैंटल एबिलिटी वो भी मैथ ही आउंदा। मैं उहदियां वीडियो भी पाईयां। मेरे नाल कल जिहड़े है बहुत सबसक्राइबर जुड़े, तो इस करके मैं दोबारा गल दसदा। मेरे पिछलियां वीडियो मैथ क्लास पी के नूरपुरी वो पिछलियां वीडियो मैं आर्मी वालियां पाईयां वा, वो देख लो मैं बेसिक गल्लां दस्सियां वा। फिर भी मैं मोटा मोटा ये दस देना भी आह सवाल, क्योंकि हम मेरा तजर्बा हो गया वा, होर नहीं कोई खास गल, मेरे कोई जादू नहीं है, कोई तजर्बे वाले बंदा बनता। मेरा थोड़ा तजर्बा हो गया वा। बच्चे जिदा मैं तुहानूं दस्सिया भी 200 के उपर मेरे को फौज चों भर्ती हो चुके हैं। अपनी मेहनत भी हैगी उन्होंने, चलो माड़ा मोटा साडा योगदान है। आह सवाल जिहड़े ना हर वारी वो आते जनरल ड्यूटी वाले। क्लर्क वाला थोड़ा औखा होंदा, वो मैं क्लर्क वाली सीरीज फिर शुरू करूंगा। मैंने कमेंट बॉक्स कर दो जो कुछ करना चाहते हो भी क्लर्क वाला कराओ सर। पर ये जनरल ड्यूटी वाले ज्यादा बच्चे होंगे। ये जिहड़ा है साडे कोल बच्चों गति वाला चाल वाला सवाल ये बहुत आंदा। दिन किन्ने दिनां च किन्ने काम करदे, प्रतिशत वाला सवाल बहुत आंदा। चक्कर का क्षेत्रफल, परिधि, ठीक है, ब्याज, साधारण ब्याज या मिश्रित ब्याज, औसत पता करनी असी, रेल गड्डी की लंबाई भी पोल नूं पार करदी। आ क्रय और विक्रय मैं तां लिखा हिंदी च, तां खरीद मुल और बेच मुल है। ये पक्का सवाल है। उम्र भी पिता की उम्र या पुत्र की उम्र, अनुपात वाला सवाल आ जाता। ते वर्ग नाले आयत के क्षेत्रफल या परिधि या घेरा, घण नाले जिहड़ा घणाव है उहदे बारे में पिछले वीडियो जानकारी दी। बेसिक देख लो, आर्मी वाली प्लेलिस्ट कट गए। ते दशमलव, ये तो वो सवाल है जिहड़े लगभग 100% ही आते। 15 का सवाल आते, 12-13 हो गए। एक तो ही को बदलिया पाउंदा। तुसीं यही पक्के कर लो, जिहड़ा बच्चा 10 सवाल करेंदा ना मैथ दे, मेरा तजर्बा है, जिहड़े बच्चे 10 सवाल करेंदे मैथ दे ठीक, वो ठीक हो जाते, उहदा मतलब सिलेक्ट हो जाते हो। ठीक है, ये तो तुहानूं मैं उदा दस्सिया भी क्या क्या है। हुण मैं तुहानूं अगला सवाल जिहड़ा है मैं लिखा वा रकम, मैं उहने हुण क्योंकि एक वीडियो च 4 या 5 सवाल ही हुंदे, मैं वो 4 या 5 सवाल करांदा हुंदा तुहानूं। आ सवाल देखो बच्चों क्या है, ये बहुत मशहूर सवाल है। ए किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है, अथवा ए और बी मिलकर, मैं हिंदी तां लिखा तो पेपर हिंदी जाना, ठीक है, तुहानूं थोड़ी बहुत हिंदी का जिहड़ा वो नॉलेज होवे। ए किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है, अथवा ए और बी मिलकर उसी काम को 15 दिन में। बी अकेला कितने दिन में काम करेगा? देखो इसका बहुत टाइम नहीं लाना, पर मैं तुहानूं समझाउण नूं तां टाइम लाना ही है। तुसीं उत्थे देखो कितनी छेती कर देना। देखो बच्चों, जद भी असीं किसी काम नूं करदे, मान लो असीं काम नूं करदे 20 दिन च, तां साडा एक दिन का काम क्या हुंदा, उहदा उल्ट। ये गल दिमाग च बिठा लो। तुसीं आप भी सोचो भी जिहड़ा काम असीं 20 दिनां च पूरा करना, मतलब असीं सैर करदे 20 दिनां च 20 किलोमीटर, इहदा रोज असीं कितना किलोमीटर जांदे, 1 किलोमीटर। जां कोई काम असीं 20 दिनां च पूरा करदा, एक दिन साडा क्या होगा, 20वां हिस्सा, यानी कि 1/20 उल्ट हो जाता। जे मैं वो काम कोई 15 दिन करता तो मेरा एक दिन का काम कितना होया, 1/15 उल्ट। ठीक है, भी वो मैं 1/15वां हिस्सा करता एक दिन च। ठीक है, जिन्ने दिन च कोई काम करता उन्होंने उल्टा दो, वो उसका एक दिन का काम है। ठीक है बच्चों, जिदा मैं 20 दिन च 20 वीडियो बनाता तो मेरे एक दिन च कितनी हुई, 1/20, यानी कि 20 का 20वां हिस्सा 1 हो गया। ठीक है, वो तुसीं ध्यान रखना। हुण ओही गल है, ये 20 दिन च करदा, कट्ठे होगा 15 दिन च करदे, यानी कि थोड़ा ही फर्क पैंदा। इहदा मतलब 20 ढिला होना काफी। ठीक है, भी वो भी ना रला के गल बनी नहीं, भी रल कर 10 मतलब थोड़ा घट 10 दिन च काम होना चाहिए था, है ना। चलो सानू नहीं, मतलब तुसीं क्या करना, तुसीं देखना कि कट्ठिया जिहड़ा है, कट्ठिया ने काम कितना करिया वा। कट्ठिया ने करिया काम हैगा 15 दिन च। इहदा मतलब कट्ठिया का A + B का एक दिन का काम कितना होगा, 1/15 कट्ठिया का काम। ए का कल्ले का 1/20, ये मैं उत्थे लिखी नहीं हूँ गल भी A + B का एक दिन का काम है, नहीं कोई लिखना, तुम फटाफट करना। ये कट्ठिया विचों तुसीं हुण ये नहीं सोचण अपना भी आ बड़े है, 20 बड़े है 15 नालों, पर 1/20 नाल 1/15 गल होर बन गई। 20 तो तुहानूं पता ही 15 नालों बड़े हुंदे, पर 1/20
1 ਵਟਾ 15 ਨਾਲੋਂ बड़े नहीं होंगे, 1 वटा 15 बड़े होंगे। एक चीज़ 15 जने नाल बननी, एक चीज़ 20 जने नाल बननी, तो छोटी होनी। तो उदा भी मतलब दोहां दा आ जिहड़ा है ये साडे कोल क्या हो गया, इकट्ठे रल के हुण ये 1 वटा 15, ਇਹਦਾ मतलब 1 वटा 15 ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਕੱਢ ਦੋ, ਦੂਏ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ 15 ਨਾਲੇ 20 ਦਾ ਲਘੁੱਤਮ ਲੈਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਐਲਸੀਐਮ, ਤੇ 15 ਨਾਲੇ 20 ਕਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਰਕਮ ਜਿਹਨੂੰ 15 ਨਾਲੇ 20 ਦੋਏ ਭਾਗ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੈ 15 ਦਾ ਪਹਾੜਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਓ 60 ਆ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਚ ਵੀ 60 ਆ ਜਾਣਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 60 ਇਦਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਦੋਹਾਂ ਨਾਲ ਭਾਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇੰਨਾ ਸੋਚਣ ਨਾਲ ਨਾ ਤੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜੋੜ ਘਟਾ ਦਾ ਸੌਖਾ ਹੀ ਮੰਤਰ। ਕਿਹੜਾ ਮੰਤਰ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਆ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿਓ ਬਸ। 15 ਗੁਣਾ 20 300 ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਗੁਣਾ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਲਘੁੱਤਮ ਲੈਣ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਇੱਧਰ ਕਾਂਟੀ ਵਾਲੀ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਾਂਟੀ ਵਾਲੀ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿਓ। 20 ਏਕਮ 20, ਉਹ ਚ 15 ਏਕਮ 15, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਬਚ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? 5 ਵਟਾ 300। ਹੁਣ 5 ਵਟਾ 300 ਬੱਚੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਲਓ ਇਹਨੂੰ, ਆ 5 5 ਸੀਗਾ 30 ਪਰ ਨਾਲ 0 ਵੀ ਹੈਗੀ, ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 60। 1 ਵਟਾ 60 ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ 1 ਵਟਾ 60 ਦਾ ਉਲਟ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 60। B ਨੂੰ ਜੇ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਲਾਤਾ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 60 ਦਿਨ ਚ ਮੰਗਣਾ, ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੋਣਾ ਵਿਚਾਰਾ ਢਿੱਲਾ, 60 ਦਿਨ ਲੱਗਣੇ ਉਹਨੇ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਇਹ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਤੀਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਬਾਹਰ ਕੋਲ ਲੋੜ ਕਹਾਣੀ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਆਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਾ ਦੇਣੇ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਆ ਵਿੱਚ 3 ਪਾਏ ਵੀ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ, ਇਹ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ 3 ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਅੱਖਰ ਨੂੰ 3 ਵਾਰੀ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ 512 ਆ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ 512 ਦਾ ਘਣ ਮੂਲ ਪਤਾ ਕਰਨਾ। ਕਈ ਵਾਰ 512 ਇਦਾਂ ਵੀ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਬੱਚਿਓ 1 ਵਟਾ 3, ਇਹਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿਆ ਹੈ 500, ਆ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ 512 का घन मूल ज्ञात कीजिए, घन मूल ਵੀ 512 ਕਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਨੂੰ 3 ਵਾਰ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋਣੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਾਂ ਢੰਗ ਇਹ ਹੈ ਵੀ 512 ਦੇ ਗੁਣਖੰਡ ਕਰ ਲਓ, ਗੁਣਖੰਡ ਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। 2 ਦੇ ਭਾਗ ਕਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ 2 ਦੇ ਭਾਗ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਦੂਣੀ 4, 5 256 ਆ ਗਏ, ਫਿਰ 2 ਦੇ ਭਾਗ ਕਰਕੇ 128, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਦਾਂ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕੋ ਉੱਥੇ ਸਵਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਚੱਲੀਏ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਘਣ ਮੂਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ 3 ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਅੱਖਰ ਲਈ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਦੂਣੀ ਐਚ ਲੈ ਲਓ, ਇੱਕ ਐਚ ਲੈ ਲਓ, ਇੱਕ ਐਚ ਲੈ ਲਓ। ਵਰਗਮੂਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? 2 ਅੱਖਰਾਂ ਚ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਲਈ ਜਾਓ। ਵਰਗਮੂਲ ਦੇ ਉੱਪਰ 1 ਵਟਾ 2 ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ 3 ਹੈ, ਜੇ ਤਾਂ 4 ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ 4 ਅੱਖਰਾਂ ਚੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। 2 ਵਾਲੇ 3 ਵਾਲਾ ਹੀ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾ ਸਵਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਵਰਗਮੂਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 2 ਅੱਖਰਾਂ ਚੋਂ ਗੁਣਖੰਡ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉੱਤਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 2 2 2, 2 ਗੁਣਾ 2 ਗੁਣਾ 2 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 8। ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਵਾਲ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਆ ਦੱਸਦਾ ਰਿਹਾ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਹੀ ਪਈ 80% ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ। ਇਹੀ ਟੈਕਟ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਟੈਸਟ ਦਾ ਇਹੀ ਮੇਨ ਟੈਕਟ ਹੁੰਦਾ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਰੇ ਲੈਣਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਪਰ ਟੈਕਟ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਵੀ ਉੱਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਘਣ ਮੂਲ। ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ 7 ਨੂੰ 3 ਵਾਰ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਦੇਣੀ, 7 ਗੁਣਾ 7 49, ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ 49 ਹੀ ਹੁੰਦੇ। ਫਿਰ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਫਿਰ 7 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਆ, 9 ਹੈ 7 ਹੈ 7 ਨਾਲ 63 ਵੀ ਆਖਰ ਚ 3 ਆਣਾ, ਇੱਥੇ ਦਾ ਆਖਰ ਚ 2 ਹੈ, ਇਹਦਾ ਵਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਉੱਤਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਾਂਟੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦੱਸਦਾ। ਫਿਰ 8 ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਦੇ ਲਓ, 8 ਗੁਣਾ 8 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 64, 64 ਨੂੰ 8 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਤੀ 8 ਚੋਕਾ 32, 3 8 ਜੀ 48 ਦਿਨ ਪੁੰਜ ਆ ਗਿਆ ਇਹ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 8 ਹੈ ਉੱਤਰ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਤੇ ਛੇਤੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਘਣ ਮੂਲ ਹੈ, ਇਸ ਅੱਖਰ ਨੂੰ 2 3 ਵਾਰ ਗੁਣਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਤਰ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ 3 ਵਾਰ ਕਰੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ 3 ਵਾਰ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਪਹਿਲੇ ਦੂਜੇ ਉੱਤਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਬਚ ਜਾਂਦਾ। ਏਦਾਂ ਜਦ ਕਰੋਗੇ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ठीक है। अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल देखो, ये सवाल ये है पिता और पुत्र की उम्र का अनुपात 7 और 3 है। 10 साल बाद 10 साल बाद उनका अनुपात है 2:1 हो जाएगा, तो पुत्र की उम्र ज्ञात कीजिए। देखो थोड़ा सवाल औखा है, कोई बहुता नहीं है, ध्यान से सुनो। पिता और पुत्र की उम्र का अनुपात हूं, पिता और पुत्र की उम्र का अनुपात अब इस समय वर्तमान होगा था लिखा हुआ वर्तमान। कितना अनुपात है 7 और 3।
10 साल बाद, ਹੁਣ 10 साल बाद ਸਾਡੀ ਉਮਰ 'ਚ क्या होना, चाहे कोई छोटा है चाहे कोई बड़ा है, ਉਹਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਕਿੰਨੇ 10 ਸਾਲ ਜੁੜ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਨੂੰ x ਮੰਨ ਕੇ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਉਮਰ ਪਿਤਾ ਦੀ 7x, ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 3x, x ਤਾਂ ਮਾਰਾ ਹਿੱਸੇ ਮੰਨ ਲਏ, ਆ 7x ਹੋ ਗਿਆ 3x ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ 17x ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ, 7x ਵਿੱਚ 10 ਜੋੜ ਦੇਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ। 2 1 ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਣਾ 3x ਜਮਾ 10 ਹੋ ਜਾਣੇ, ਪਰ ਇਹ ਪਿਤਾ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ 2 ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਗੁਣਾ ਕਰਨੇ, ਮਤਲਬ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਡਬਲ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਵੀ ਪਿਤਾ ਛੋਟਾ ਹੋਣਾ ਪੁੱਤਰ ਬੜਾ ਹੋਣਾ, ਇਦਾਂ ਹੋਣਾ, ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਡਬਲ ਹੋਣਾ। 2 1 ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਆ 100 ਦਾ 50 ਹੈ ਜਾਂ 40 ਦਾ 20 ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਆਪਣਾ 7x ਜਮਾ 10 ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ x ਲਾਤਾ। 2 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੀ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 6x, 2 ਨੂੰ 10 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੀ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 20, ਆ 6x ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਟ ਗਏ, ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ x ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ 10 ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਟ ਗਏ, 20 ਚੋਂ 10 ਘਟੇ 10। ਆ ਸਮੀਕਰਨ ਦਾ ਰੂਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ x ਹੈ 10 ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੋੜਨੇ, xਾਂ 'ਚ xਾਂ ਜੋੜਨੀਆਂ, ਅੰਕਾਂ 'ਚ ਅੰਕ ਜੋੜਨੇ, x 10 ਆ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲੈਣਾ 10 ਲਿਖ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਆਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਓ 70, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 30, ਠੀਕ ਹੈ 30 ਸਾਲ, ਸਮਝ ਗਏ। ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ 30 ਸਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 30 ਆਪਸ਼ਨ ਗਲਤ ਲੱਗ ਗਈ ਮੈਨੂੰ, ਚਲੋ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ 10 ਸਾਲ ਮੈਂ ਜੋੜ ਤੇ 7 ਵਿੱਚ 10 ਹੀ ਜੋੜੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ, ਚਲੋ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਵਾਲ ਸਮੀਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ x ਦਾ 10 ਆ ਗਿਆ ਹਮਾਰਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ, ਵਰਤਮਾਨ ਉਮਰ ਹੋਗੀ ਬੱਚਿਓ 70 और 30, 70 ਸਾਲ ਦਾ, ਇੱਕ 30 ਸਾਲ ਦਾ। ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਆਣੀ ਫਿਰ 30, ਉੱਥੇ ਆਪਸ਼ਨ ਗਲਤ ਹੋਣੀ, ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਉਮਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 2/1 ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। 2/1 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 30 ਮੰਨ ਲਿਆ, ਜੇ 30 ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੋਣਾ 15 ਦਾ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਉਮਰ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ 15। 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ 20, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ 3, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਉਮਰ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਜੇ 40 ਮੰਨ ਲਈਏ, ਇਹ 40 ਆਪਸ਼ਨ ਦੀ ਗਲਤੀ ਲੱਗਦੀ ਮੈਨੂੰ, ਢੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਬੱਚਿਓ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ x ਮੰਨ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੱਚਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਆ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਜੇ ਉਮਰ ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ ਦੀ 40 ਹੈ, ਆ ਹੈ 40, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹ 40 ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ 80 ਹੋਣਾ, ਇਹ 40 ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ 80 ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੈ 70 ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੈ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 30 ਸਾਲ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛੀ ਵੀ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਤਮਾਨ ਉਮਰ ਬਤਾਈਏ ਤਾਂ ਦਾ 30 ਸਾਲ ਦੱਸ ਦੇਣੀ, ਜੇ ਉਹਨੇ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੁੱਛੀ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਕਿੰਨਾ ਆਣਾ 40। ਹੁਣ ਵਰਤਮਾਨ ਉਮਰ ਪੁੱਛੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 30 ਆਇਆ, 10 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਆ 30, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਸੁਣ ਲਓ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨੂੰ x ਮੰਨ ਕੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ x ਤਾਂ ਮੰਨੇ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਵੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ। ਉਮਰ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਆ 7 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਹੋ ਗਿਆ, 2:1 ਹੋ ਗਿਆ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਬਣੀ ਦੀ ਉਮਰ, ਠੀਕ ਹੈ। 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੀ ਸੀ, ਜੇ ਆ 40, ਜੇ ਹੁਣ 40 ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਦੱਸ ਦੇਣੀ ਫਿਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ।